قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو بھیپ کا داغ آپ کے چہرے پہ رہے گا. سمجھ میں آئی ابھی تو بھی بات ہے. تو اس کے لیے وہ لوگ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا سے دل لگا کے نہیں گئے. کوئی ایسا نہیں ملتے. ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آدمی آیا, حضرت میں تجارت کو جاتا ہوں, دعا کرو میرے لیے. کچھ دن کے بعد نظر آیا انہیں, گیا نہیں تجارت کو تو بولے گیا تھا, راستے میں نے دیکھا ایک اندھا سانپ ہے اور ایک چڑیا اس کے منہ میں لا کے کھجورے ڈالوا. کھجورے میں خیال کرا ایک اندھا سانپ کو بٹھا کے اللہ کھلا رہا پلا رہا, تو میں تو انسان ہے اس کی عبادت کرو, مجھے کیوں نہیں پالتا. واپس آ گیا. اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بولے ارے تجھے سانپ بننے کا خیال کہیں کو آیا, تو چڑیا بنتا گئے. اور سمجھ میں اس چڑیا کھا بھی رہا اور کھلا بھی رہا, وہ کیا خود کھا رہا سانپ پہ, سانپ بننے کا خیال کہیں کو آیا تیرے کو. تو اس کے لیے قیامت کے دن جو دنیا سے دل لگائے تھے, دنیا میں دل لٹکائے تھے, اپنے آخرت کو برباد کرے تھے, وہ لوگوں کے سامنے یعنی دنیا اللہ کو پوچھے گی, دنیا یا اللہ تیرا یعنی دنیا میں جتنا سونا چاندی ہیرے ہے یہ سب دلہن جیسا دنیا کو سنگار کے جنت کے سامنے کھڑا کرے تو دنیا بے نور ہو جائے گی. اور ایسی دنیا اللہ کو پوچھتی یا اللہ تیرا جنت کے ادنا سا جنتی کے کونے میں مجھے جگہ دے بول کے پوچھے گی دنیا. اللہ بولیں گے میرا جنت میں تجھے جگہ دیے تو میرا جنت کی زینت چلے جاتی. بولیں گے تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اب بتاؤ دنیا کا ٹھکانہ جہنم ہے تو دنیا سے لگانے والوں کا ٹھکانہ کہاں؟ کیا بھائی بولو. ہاں دنیا بھی بولے گی, پھر میرے جوڑی دار کیا بول کے, جنت کیا بولے گی معلوم, جا نہ تو میرے لیے ہے نہ میں تیرے لیے ہے. جہنم بلاتی میں تیرے لیے تو میرے لیے. تو اس کے بعد سے میرے بھائی مقام پہ جانے کے بعد دیکھو کوئی ساتھی بھی وقت لگا کے جانے کے بعد خالی نہیں پھرنا. خالی پھر دینا دعوت میں اثر نہیں رہتی. کسی کو دعوت دینے گئے, تشکیل کرنے گئے آپ لوگ, اب ان کیا خیال کرتا مانا اسے کیا ہے کھا کے پھرنے والا, اسے کیا پتا ہے میں تو بزی ہوں مصروف ہوں مجھے جانے کا وقت کہاں ہے بولتا. وہ آدمی کام کرتے ہوئے اگر آدمی تشکیل کرتا اس میں جان رہتی. ان بھی مصروف آدمی ہے, ان وقت نکال رہا میں کیسے نہیں نکال سکتا بول کے, ان نکال رہا میں کیسے نکالتا. تو اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دو چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگو. بولے کہتے پناہ مانگو, ایک ہے بیماری, دوسرا غریبی. بیماری جو ہے کام سے ہٹا دیتی آدمی کو, غریبی کام سے ہٹا دیتی. وقت لگانا کہ تو آدمی کے پاس پیسہ ہونا نہیں, تو نہیں ہے تو کیا ہے کیا لگائے گا بولو. دوسرا بیماری, یہ آدمی کو کام سے ہٹا دیتے. لیکن بھائی ہمارے کام کے اندر دیکھو بیماری لوگوں کو بھی چھٹی نہیں, بیماری لوگوں کو بھی چھٹی نہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ زمانے میں ایک ساتھی تھے, پرانے ساتھی, کام کرتے کرتے کمزور پڑ گئے, بستر پہ پڑے رہے. ایسی بیماری تھی کہ ان کا پیشاب پیخانہ بھی بستر پہ, اٹھ نہیں سکتے. اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ ان کے پاس گئے اور جا کے پوچھے کام کر رہے نہیں تمہیں؟ بولے کام کرتے ہیں نہیں. تو بولے حضرت میں کسی کام کا قابل نہیں, اب میں کسی کام کا قابل نہیں. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمائے نہیں تم کام کر سکتے ہو. اور کیسا؟ تم سے جو ملنے آتے ہیں کہ ان کو دعوت دینا اور پوری امت کے واسطے دعا کرنا. بیمار پڑے ہوئے لوگوں کو بھی چھٹی نہیں میرے بھائیوں, بیمار پڑے ہوئے لوگوں کو بھی چھٹی نہیں. اسی لیے نماز کو چھٹی ہے لیکن ہے
जैसा जुम्मा पढ़े तो असर तक छुट्टी, असर पढ़े तो मगरिब तक, मगरिब पढ़े तो ईशा तक, ईशा पढ़े तो फजर तक, फजर पढ़े तो जोहर तक छुट्टी। दाई की जो दावत की छुट्टी है वो कफन का कपड़ा पहनाने के बाद है। हाँ, हमारी जमात जब 98 में थे, हमें जमात 4 महीने गए, शरीफ भाई भी थे साथ में। वहाँ तर्जुमा वाली मदरसा है वहाँ। उस साल जो फारिगीन थे, फारिग होने वाले मुफ्तिया उलमा, वो मदरसे से एक दिन के लिए निकले। जिस मस्जिद में हम ठहरे थे एक दिन के लिए वो लोग वहाँ आए। वहाँ के जिम्मेदार साथी, पुराने साथी वक्त लगा के बैठे थे, जाकर जरा बात करके उनको बोले। तो मैं एक मुफ्ती साहब दोनों गए बात करने के लिए। वहाँ जाने के बाद उनसे मैं ही बात करा था, भेज दूँ क्योंकि वहाँ 4:30 कुछ है ना नमाज। अच्छा थोड़े 2 मिनट बैठ जाओ, छुट्टी कर देंगे, अभी छुट्टी की बात चल रही थी। अच्छा तो वो उसका चेहरा आज भी याद है मेरे को, आज भी। और जिसको मैं बात किया था और घर में बात करता रहा मैं, बच्ची छोटी सी थी और मैं बात करते जा रहा, उसके आंसू टपकते जा रहे और वो छोटी सी बच्ची और उनके अब्बा के आंसू पोंछते जा रहे होगी। तो बात करके वापस आ रहा था तो मुफ्ती साहब मुझे पूछे कहाँ से फारिग हुए आप? बोले मैं बोला फिरतुलुलुम चलतुलुलुम। बोला फिरतुलुलुम चलतुलुलुम कौन सा है भाई वो मदरसा? यही है, ये फिरना या चलना। वो मुफ्ती साहब हंसे, हंस के बोले हर उलूम में फरागत है। दारुल उलूम, अशरफुल उलूम, फैजुल उलूम, कंजुल उलूम, दुनिया में जितने उलूम है आदमी उसमें फारिग होता है। ये फिरतुल उलूम चलतुल उलूम में मौत के बाद फरागत बोले वो मुफ्ती साहब ने। आज को भी याद हो मेरे को वो बात है। दाई की जो दावत की छुट्टी है वो कफन का कपड़ा पहनाने के बाद। इसीलिए काम करते करते मरना, मरते मरते करना। ओढ़ना बिछोना बनाना, क्या करना? हमारे बड़े वसीम भाई एक मरतबा बोलते थे इस काम के लिए दीवानों की जरूरत है। क्या है? लोग बोलते रहे दीवाना है रेन बोल के। दीवानों की ऐसा दावत का धुन हो हमेशा। घर से निकले तो दावत का फिक्र, घर को वापस लौटे तो दावत का फिक्र। आखिरी दौर तक, आखिरी जमाने तक हमारे बड़ों ने कैसा दावत का अंजाम दिए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बीमार पड़े हुए थे, बिस्तर पे। एक मेवाती खड़े होकर पानी पी रहा था। खड़े होकर पानी पीने पे अंदर से बेचैन हो गई। दूसरा मेवाती आके बैठ के पीना है बोला उसने। जब वो बैठा तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया अब मेरा काम चल पड़ा। बोले अब मेरा काम चल पड़ा। जब मस्जिद में लाते थे चौपाए पे इलियास रहमतुल्लाह अलैह को मस्जिद में पकड़ के लाते थे, तो जब आते तो नहीं ये पैर ऐसा सीधा करते थे, बिठा के लाते थे, पैर ऐसा करते थे, फिर अंदर मोड़ते थे। तो साथियों ने पूछा हजरत ये क्या कर रहे? तो बोले सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ मैं। मस्जिद में आ रहे तो सीधा पैर रख के आना है। आखिरी जमाने के अंदर भी सुन्नतों को नहीं छोड़े और दुनिया से जाते हुए ऐसा दावत का फिक्र था उनका। तो उसके लिए भाइयों, उसके लिए याद रखो, जिसको मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाए जिसको दीन मिटने का गम नहीं, उसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा नबी का गम कुड़न क्या था? दुनिया का आखिरी बच्चा भी जहन्नम से बचना, ये आपकी फिक्र थी। सिर्फ एक चोर को लाया गया, हाथ काट रहे थे, आप बेचैन हो गए, मेरे उम्मती के हाथे काटे जा रहे, मेरे उम्मती के हाथे काटे जा रहे। तो बोले यार रसूल आप ही तो हुक्म दे रहे, हुक्म दिए थे ना हाथ काटो बोल के। तो मैं अल्लाह की शरीयत को मैं कैसा बदल सकता हूँ? मेरे पास लाने से पहले उसे समझाते, वो तौबा कर लेता। तुमने शैतान को खुश किया, तुमने उम्मती के हाथे काटे जाने पे हमारे आका इतना रोए। बताओ कि अगर ये उम्मत जहन्नम में जाती रही तो कितना तड़पेंगे। तो इसके लिए मेरे भाइयों, दुनिया में जिक्र रसूल बहुत है, तारीख़ रसूल भी बहुत है। कमी किस बात की है कि तो फिक्र की। किसकी कमी? जय जान साहब क्या हो जी तुम्हें? कमी किस बात की है भाई? सबसे बड़ी जो ताकत वाली चीज है वो पहाड़े है। क्या खदर?
कौन से है भाई? हाँ, ज़मीन के कील है वो, ज़मीन हिलने से रुका को रखे है वो पहाड़ों से ताकत वाली चीज़ है लोहा है, लोहा पहाड़ को तराशती है। लोहे से बढ़ के ताकत वाली चीज़ आग है, आग गला देती है। आग से बढ़ के ताकत वाली चीज़ पानी है, पानी बुझा देती है। पानी से बढ़ के ताकत वाली चीज़ हवा है, हवा पानी को उड़ा देता है। हवा से बढ़ के ताकत वाली चीज़ दिमाग है, हवा से पहले दिमाग पहुंच जाता है। दिमाग से बढ़ के ताकत वाली चीज़ निशा है, निशा चढ़े तो उसकी दिमाग मारे जाती। निशा से बढ़ के ताकत वाली चीज़ नींद है, नींद आए तो आदमी सो जाता है। नींद से बढ़ के ताकत वाली चीज़ वो फिक्र है, फिक्र आए तो आदमी सोता नहीं। और रूहानी की बहुत बड़ी क़ुव्वत है फिक्र, इसीलिए दाई की जो बेफिक्री है उसकी मौत बोले। क्या मतलब है उसकी मौत? क्या मतलब है? जिंदा भैंसी दूध निकलेंगे, मरे हुए भैंसी दूध नहीं निकलेंगे। जिक्र करने वाला जिंदा, जिक्र नहीं करने वाला वो मुर्दों में शुमार बोले। समझ आ रहे भाई? मुर्दों में शुमार बोले। इसीलिए ये काम फिक्र करने वालों से होता है, बेफिक्रों से ये काम नहीं होता। करेंगे? चलिए, मौका मिलोगा आने से पहले भाई